الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kromo, Palembang. Hari ini Kamis 16 Mei 2024 bertepatan dengan 7 Zulqaidah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanid S.Os dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami imbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi asuratannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قدمها وجعلني من صالحين استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وصلي فرض الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذريتنا وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbal jami' wa ya'fu lil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali ditakdirkan Allah dapat berjumpa dan hadir di majelis ilmu pengetahuan di hari yang ketujuh di bulan Zulqa'dah 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam pasal tentang jalan di dalam mendidik, adab dan membaikkan akhlak terhadap anak. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala ya'uduhu tana'am wala yuhabbibu ilaihi az-zinatu au asbabir rifahiyati fayudayyi'u umrahu fi talabiha iza kabura wa yahliku halakal abad. Artinya seyogianya bagi bapak itu bahwa jangan dibiasakannya akan anaknya itu dengan bersedap-sedap, jangan dibiasakan akan dia itu berperhiasan, dan jangan dibiarkan kanak-kanak itu akan sebab yang membawa bersuka-suka dan yang bersenang-senang, yang membawa bersedap-sedap. Maka adalah yang demikian itu menghilangkan ia akan umurnya di dalam menuntut akan yang demikian itu. Apabila ia besar, dan jadilah ia dengan sebab yang demikian itu binasa selama-lamanya. Jadi bagi para orang tua, jangan dibiasakan kita membawa anak itu selalu kepada bersenang-senang, bersuka-suka. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kalau bahasa Palembangnya nak belagas terus. Sebab hidup kita ini tidak selamanya ada.
Hidup ini kadang-kadang ada kondisi pasang surut. Kage pada masanya lagi dak kati, kalau anak nuntut yang macam-macam, kita pacak hilang harga diri, pacak dipermalukan. Dan efek yang lain juga yang luar biasa, kalau sudah dibawa dengan suasana senang, bermewah-mewah, berlezat-lezat, setelah masa dewasanya, yang ada dalam pola pikir si anak ini bagaimana dia selalu berusaha untuk senang, dan dia tidak siap menerima kondisi kekurangan. Dan ketika tidak siap menerima kondisi kekurangan, maka ini akan berpengaruh pada mental dan kejiwaan. Berbeda dengan kondisi orang yang dari awal, dari kecil, masa mudanya yang selalu dihadapkan dengan kondisi keprihatinan hidup. Dan kalau kita perhatikan, kebanyakan orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang sudah merasakan bagaimana kondisi keprihatinan hidup, Pak. Mereka berjuang sampai akhirnya mereka bisa jadi sukses. Nah, yang jadi perkara dikhawatirkan ini, kalau yang tidak pernah mengalami kondisi keprihatinan hidup. Kalau uji wong zaman dulu lahir di pucuk duit, artinya hidup tidak pernah ketemu susah, ketemu senang. Nah, ketika dia dewasa, tidak siap mengalami kondisi susah, tidak siap dengan kondisi keprihatinan, ini yang berbahaya. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, itu bisa membawa dia kepada kebinasaan selama-lamanya. Tidak siap susah, tidak siap menderita, mati galak, bunuh diri pacak, gila laju, meluncat dari ampera laju, karena tidak siap, ya, dengan kondisi keprihatinan hidup. Nah, ini maka dari awal kita perlu tanamkan perilaku, ya yang kira-kira standar lah. Jangan sampai terlalu mewah, jangan sampai terlalu berlezat, ya. Walaupun kita wong yang mampu, sampai Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan, kalau engkau orang yang punya kedudukan, kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya pangkat, maka kelebihan-kelebihan yang kau miliki itu tidak perlu kau bicarakan untuk kau banggakan di hadapan anak istrimu. Kenapa? Itu pada bagian-bagian akhir dari kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan, karena anak istrimu itu juga adalah manusia. Dan setiap manusia ini punya kecenderungan tidak puas. Ya, kalau anak istrimu, keluargamu mampu bersyukur. Tapi kalau mereka tidak mampu bersyukur, kau akan jatuh di mata mereka ketika engkau tidak mampu mencapai suatu tingkatan yang diharapkan oleh anak istri dan keluargamu. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Silakan baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita punya pangkat, punya jabatan, bapak kau nih wong hebat di kantor, saat itu mungkin dia puas, Pak. Tapi besok anak istrinya kepengen kalau bisa orang tuanya sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Kalau ternyata itu tidak mampu kau raih menurut harapan mereka, maka engkau akan jatuh di mata mereka. Benar atau tidak, silakan kita renungkan sendiri. Karena anak istrimu, keluargamu itu manusia juga. Kadang-kadang hari ini mereka puas, besok tidak puas. Terlebih ketika mereka menyaksikan, mendengar, melihat di luar sana masih ada orang-orang yang kedudukannya lebih istimewa, lebih tinggi dibanding dengan kedudukanmu. Nih. Jadi setinggi apapun kedudukan kita, jabatan kita,
Jangan sampai menjadi sesuatu yang kita banggakan di hadapan anak istri dan keluarga kita. Ya, kalau dia bersyukur alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak bersyukur, kita bisa jatuh di hadapan mereka. Kadang-kadang protes, "Oh Pak, ngapa Bapak tidak bisa sampai ke level tingkat itu jabatannya?" Nah, badan nyeng Pak, sampai ke utak. Oh enak kau nih, tidak terima kasih. Ada tak kira-kira anak yang model itu sama orang tuanya? Nih, bisa terjadi. Makanya tadi dikatakan itu akan membawa kepada kebinasaan selama-lamanya. Ya. Tidak syukur. Tidak sedikit hadirin sekalian, wong tua yang binasa gara-gara anak. Tidak sedikit akhirnya hilang jabatan, hilang kekuasaan karena tuntutan anak, istri dan keluarga. Apalagi dari sisi penghasilan secara materi. Nah, menanak bini tidak bersyukur, itulah laki galak mudi ke, laki galak korupsi, nak ngiyuk ke wong sana sini. Benar apa tidak? Benar, nian. Tahu dari mana? Akibat tidak bersyukur. Jadi berpikir, akhirnya nak korupsi, nak nyeleweng, nak nyimpang, menyalahgunakan jabatan, wewenang, kekuasaan. Cuma minta maaf ya Pak, ini fakta, kita sama-sama kadang-kadang nonton berita, ya, nih. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, bal yambagi an yuraqibahu min awwali amrihi fala yasta'mil bi khidanatihi wa radaihi illa imra'atan salihatan muttadaniyatan ta'kulul halala fa innal labanal hasil minal halal fihil barakatu wal labanal hasil minal haram la barakata fihi. Ini maaf, termasuk dari menyusui anak pun harus kau perhatikan, karena ini akan berpengaruh efek jangka panjangnya terhadap anak. Artinya, tetapi siogianya bagi bapak itu bahwa menilik ia, memperhatikan ia, meneliti maksudnya akan anaknya itu daripada permulaan kejadiannya. Jadi dari awal diperhatikan anak tuh, dinjuk makan apa, dinjuk minum apa. Maka jangan diperbuat di dalam memeliharakan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang solehah, dan jangan disuruh menyusui akan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang solehah yang mempunyai agama. Nah, ya kalau istrinya ya memang benar, itu hak anak terhadap istri itu adalah untuk mendapatkan ASI. Tapi kau perhatikan ASI yang dikeluarkan istrimu itu kau munculkan dari jalan yang bagaimana? Atau seandainya anakmu itu kau susukan kepada perempuan lain selain istrimu, maka kau perhatikan perempuan yang bagaimana. Walaupun hadirin rahimakumullah, hukum fikih, hukum syariat itu mengesahkan, membolehkan ketika seorang anak disusukan kepada ibu susu walau agamanya di luar Islam. Boleh, itu hukum syariat. Tapi dari sisi kacamata tasawuf menurut ilmu wara, oh itu walaupun hukum syariat membolehkan, para fuqaha, para ahli fikih membenarkan, tapi secara wara itu pun harus kau perhatikan sehati-hati mungkin. Kalau zaman dulu Pak, untuk mempererat kekerabatan silaturahmi, kadang-kadang anak ini disusukan walaupun tidak dengan keluarga, akhirnya jadilah seolah-olah keluarga karena ikatan anak susu tadi. Kalau orang Palembang zaman dulu nyebutnya suson, suson. Kalau bahasa Arabnya, bahasa fikihnya rodoah, rodok, sepersusuan. Jadi untuk menitipkan anak
Kepada seorang ibu susu pun itu mesti kau telik, kau perhatikan. Apakah yang dimakan diminumnya itu memang benar dari jalan yang halal. Walaupun anak tidak tahu menau urusan ya. Itu terus terang kita kalau sudah cerita makan minum halal haram nih Pak, kadang-kadang banyak yang sentimen. Pecah dak katik bahasan lain wae Ustaz nih. Yang lain masih banyak Ustaz yang mesti dibahas. Ada lagi yang malah nyetuk, sudahlah Ustaz, dak salah betakoan, halal haram sama wae kenyang galo. Yolah nian Pak. Kamu belilah nasi bungkus duit haram. Makan masih kenyang dah. Rendang masih rasa rendang. Benar? Sambal masih rasa cuma di mana bedanya Ustaz? Moralnya, akhlak dan rasa malunya. Disinilah menunjukkan bagaimana sejauh mana keimanan dia kepada Allah. Ada lagi yang nyetuk, sudahlah Ustaz, nyari yang haram lagi lepas terus, apa lagi nak nyari yang halal. Begitu ditanya, ngapo ente pacak ngomong haram lepas terus? Dak pacak dak lepas Ustaz, masang 34 metu 35. Dikiaskannya masang logel oleh mamang itu. Nah, tahu-tahu begitu keluar 35 lepas dah haram. Nah, yang haram lagi lepas terus. Ya memang hukum syariat ya. Syarat anak itu disusukan kan cuma dua Pak. Anak itu sah menjadi anak susu syaratnya dua. Satu, belum berusia 2 tahun menurut perhitungan Hijriah bukan Masehi. Kedua, disusukan dengan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Kalau 2 syarat ini terjadi, sah anak itu jadi anak susu. Yang pertama, saat disusukan kepada ibu susu, dia belum berusia 2 tahun. Disusu ke Ustadz Yoni, tapi waktu itu sudah 2,5 tahun, tidak jadi anak susu, tapi pernah numpang nyusu. Nah, pernah numpang nyusu dengan anak susu itu beda Pak. Kalau pernah numpang nyusu belum tentu jadi anak susu. Ngapa kamu senyum-senyum aku ngomongin? No, jangan galak pikiran ke situ, belajar gitu nih. Alah kejauh pikiran kamu. Pernah numpang nyusu belum tentu, kagetlah kita. Jangan pikirnya macam-macam. Kita bayang kayak budak bayi, jangan bak budak itu be. Iyo, kagetlah juji kamu. Aku ngomong cabul. Carai kamu senge. Pernah numpang nyusu belum tentu jadi anak susu. Tapi kalau anak susu sudah pasti pernah numpang nyusu. Kadang-kadang ada komentar ucapan di masyarakat, Ustadz, dia tuh dulu bapaknya pernah nyusu dengan nyai kami, pernah nyusu tapi belum tentu jadi anak susu. Bisa jadi memang dia saat itu belum berusia 2 tahun, tapi syarat yang kedua tidak cukup. Ngapa? 5 kali susuan yang mengenyangkan. Hitungan yang mengenyangkan itu, Yoni nangis Pak. Nangis. Akhirnya disusukanlah dengan ibu susu sampai kenyang, tertidur. Nah itu satu. Kaget sore nangis lagi, maknya banyak gawe. Mano kadang-kadang dari pagi nak bebasuan, nak masak. Bangsa yang diurus ini anak ini banyak bulu. Akhirnya tetangga sebelah sini deh, kaget kususui lagi, kebetulan tetangga tuh punya anak bayi juga. Nah dari nangis itu sampai diem ngedem tertidur 2 sampai 5 kali baru sah. Jadi syarat yang pertama dia belum berusia 2 tahun, kemudian syarat yang kedua dengan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Nah cukup 2 syarat ini, maka si anak tadi hukumnya jadi anak susu. Tidak batal wudhu Pak dengan ibu susunya. Tidak batal wudhu kalau bayi yang disusui tadi itu perempuan,
dengan suami ibu susunya, dia statusnya jadi bapak susu, tidak batal wudu. Begitu juga dengan saudara sepersusuannya, anak-anak dari ibu susunya tadi, wala laki-laki wala perempuan, saat itu hukumnya menjadi saudara sepersusuan, tidak batal wudu juga ya. Dan dia bisa jadi mahram, bisa jadi mahram ya. Jelas ya, nah, bisa jadi mahram. Cuma dalam hukum munakahat dan hukum faraid, anak susu tidak berhak mendapatkan perwalian dan tidak berhak untuk mewalikan saudara sepersusuan. Yang kedua, dalam hukum faraid, anak susu tidak berhak mendapatkan hak waris. Tuh. Tapi dari sisi mahram dia sah jadi jadi mahram ya. Tuh. Jadi dalam hukum perwalian dia tidak berhak jadi wali. Begitu juga dalam hukum faraid, dalam kedudukan waris, dia tidak berhak untuk mendapatkan waris. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara dari anak yang disusukan tadi? Ia tidak menjadi saudara sepersusuan. Yang bersangkutan yang cuma jadi saudara sepersusuan. Tergambar tak maksud anak? Anak ini lagi kecil, Pak. Umpama anak disusukan dengan seorang ibu susu, otomatis anak-anak ibu susu itu jadi saudara sepersusuan sama anak. Nah, anak ini punya saudara kandung ya, mungkin laki-laki mungkin perempuan, tapi tidak kate hubungan dengan ibu susu tadi, sebab yang nyusu kan anak. Saudara-saudara anak itu boleh menikah dengan saudara sepersusuan anak. Yang jadi anak susu itu cuma anak rewe, bukan saudara-saudara ya. Maka saudara-saudara anak yang sekandung tadi dengan ibu susu anak tetap batal wudu ya, tetap batal wudu. Nah, bahkan boleh dengan saudara sepersusuan anak juga tetap batal wudu. Jadi bukan berarti saudara kandung anak jadi saudara sepersusuan juga, tidak. Yang bersangkutan yang jadi saudara sepersusuan. Ini kadang-kadang orang ini, Pak, ada yang tersamar memahaminya. Otomatis kalau anak sudah jadi anak susu, saudara-saudara anak jadi saudara sepersusuan. Tidak ya. Yang saudara anak tidak kati hubungan. Nah, maka itu ketika mempersusukan anak dengan seorang ibu susu pun, kata Imam Ghazali, kau perhatikan kepada siapa anakmu itu kau persusukan ya. Apakah memang wong ini, mohon maaf, yang dikonsumsinya memang makan minum yang halal ya. Kita lihat keterangannya selanjutnya. Sedikit kita ulang, tetapi seyogianya bagi bapak itu bahwa menilik ia akan anaknya itu daripada permulaan kejadiannya, jadi sejak lahir, maka jangan diperbuat di dalam memeliharakan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang soleh. Jangan kau titipkan dia kecuali dia orang yang kau anggap soleh. Dan jangan disuruh menyusui akan kanak-kanak itu melainkan perempuan yang soleh juga, yang mempunyai agama, maksudnya yang baik dalam menjalankan agamanya, yang memakan ia akan harta yang halal, maka bahwasanya air susu yang hasil daripada makan yang halal itu di dalamnya berkah bagi anak-anak itu. Dan air susu yang hasil daripada memakan yang haram, tiada baginya berkah di dalamnya itu. Kenapa tidak ada berkah? Karena perangi kanak-kanak itu ghalibnya. Ghalib itu kebanyakan. Jadi sifat watak anak-anak itu kebanyakan mengikut ia akan orang yang memeliharakan akan dia itu. Dia akan mengikut perilaku siapa orang yang mendidik dia, yang memelihara dia, dan mengikut bagi air susu perempuan yang menyusui akan dia itu. Maka watak perilaku ibu susu itu akan tumbuh pada diri si anak susu.
Sebab darah ibu susu itu mengalir dalam dirinya. Susu itu Pak asalnya dari darah. Maka dalam hukum fikih, in kilabud dam ilal laban fatahir, berpindahnya darah menjadi susu itu hukumnya suci. Ada pertanyaan, adakah sesuatu yang suci keluar dari dalam diri manusia? Satu, jawabnya ada, air mani, sperma. Sperma itu suci Pak. Ya. Kalau sperma itu najis, jasad kita ini najis kalau nih, maka hukum sperma itu suci. Tapi Ustaz, kenapa sperma itu tidak membatalkan wudhu? Tapi kalau kencing membatalkan wudhu. Sebab sperma itu, keluar sperma itu dia mewajibkan perkara yang lebih besar daripada wudhu. Kalau wudhu ya itu kan ngangkat hadas kecil. Kalau sperma dia statusnya hadas besar, maka dia mewajibkan mandi. Tuh. Kalau tidak percaya ASI ibu itu dari darah, silakan tampung Pak air susu ibu itu. Tampung dalam satu wadah, tunggukan beberapa jam, itu ASI akan kembali menjadi darah. Maka itu ASI sekarang ini ditampung pakai satu macam wadah tabung dalam suhu tertentu sampai dia bisa jadi awet, itu kan. Tapi kalau tanpa ditampung dalam satu wadah tertentu, tabung tertentu, tidak bantuan listrik, balik lagi dia jadi darah. Jadi satu mani, kedua ASI, itu suci yang muncul keluar dari dalam tubuh manusia itu dari darah. Makanya pada hakikatnya ya, ketika dia sudah sah jadi anak susu, berarti darah ibu susu itu sudah mengalir dalam darah dia, di dalam jasad. Maka itu tobeat bisa berpengaruh, sifat watak bisa berpengaruh kepada si anak susu tadi. Ya sebenarnya kalau dalam hukum fikih banyak barang yang najis bisa berubah menjadi suci itu banyak. Selain ASI, apalagi contohnya khamar. Iza tahallalat binafsiha, apabila khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya. Dulu ada orang galak banyak yang kelapa itu apa dia? Nawe. Itu kan kadang-kadang bisa jadi arak itu. Bisa jadi arak. Ya bahasa gitu arak. Kalau bahasa Arabnya kan khamar. Ya, yang memabukkan. Itu air korma Pak, diperas. Kalau disimpan dalam waktu tertentu bisa jadi khamar juga Pak. Bisa jadi khamar. Nah, ketika dia menjadi cuka dengan sendirinya, yang tadinya ketika dia khamar najis, tapi pada saat dia sudah beralih menjadi cuka dengan sendirinya, hukumnya suci. Ada orang yang memeras anggur yang diperas, tapi pada akhirnya untuk dijadikan cuka, tidak masalah. Tapi kalau dia diperas dengan tujuan untuk dijadikan khamar, dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita tahu memang dia tujuannya buat khamar, wajib pecah ke wadahnya. Tapi kalau dia ngomong aku ini nak buat cuka, tidak masalah, karena tujuannya cuka. Tapi dengan catatan iza takhallalat binafsiha, apabila memang dia terjadi prosesnya alami, terjadi dengan sendirinya dalam waktu tertentu. Ketika diendap, disimpan dalam waktu tertentu, dia menjadi cuka dengan sendirinya, maka saat itu cuka statusnya menjadi halal, jadi jadi suci. Tapi cuka dari yang memang bahan asalnya adalah nabati, bukan hewani. Tuh. Nah, itu diantaranya dari barang yang najis kemudian dia bisa menjadi suci. Jadi perangi kanak-kanak itu ghalibnya, kebanyakannya mengikut ia akan orang yang memeliharakan akan dia. Ya, kalau yang memeliharanya ibu bapaknya, maka perilaku sifat watak ibu bapak itu bisa turun.
Maka itu dalam hadis Rasul mengatakan ma fil aba fil abna, apa yang ada pada diri orang tua itu bisa ada di dalam diri anaknya. Dan mengikut ia bagi air susu perempuan yang menyusui akan dia itu. Ada yang nanya, Ustaz, jadi kalau memang dia perempuan itu non muslim yang menyusukannya bagaimana, Ustaz? Sah jadi anak susu. Hukum fikih mengesahkan, asal cukup 2 syarat tadi. Cukup dua syarat. Tapi dia kan, Ustaz, kafir itu akidahnya. Kalau jasadnya suci, Pak, suci. Maka itu yang suci memang secara alami itu adalah jasad anak Adam. Perkara mukmin kafir itu akidah. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Walaqad karramna bani Adam. Demi sungguh telah kami muliakan anak Adam. Allah tidak mengatakan mukmin kafir, anak Adam. Maka itu bangkai manusia itu dimuliakan, dihormati. Dihormati. Andaikan dia mati, walau murtad dia sekalipun, Pak, tetap wajib kita kuburkan. Bukan kuburkannya itu wajib dikuburkan itu karena dihormati. Orang murtad tidak dihormati dalam Islam. Ya. Tapi kenapa dia wajib dikuburkan? Biar mampu bangkainya itu tidak nganggu wong banyak. Itu makanya wajib dikuburkan. Ya. Bahkan maaf, murtad itu termasuk makhluk yang tidak dimuliakan dalam syariat. Satu, riddah, murtad. Kedua, yang tidak dimuliakan dalam hukum syariat itu tarikus shalah, wong yang meninggalkan salat, meninggalkan dan mengiktikadkan bahwa itu tidak wajib. Ketiga, zina muhsan, zinahnya laki-laki perempuan yang pernah bersuami, pernah beristri, atau ada ikatan suami istri tapi dia berzinah kepada yang lain. Itu namanya zina muhsan. 3 ya. 4, siapa yang tidak dihormati dalam hukum syariat itu kafir harbi. Jadi kafir harbi itu kafir mayoritas yang jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Mereka menindas kaum muslimin, mereka menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin, maka boleh diperangi, darah mereka halal. Itu kafir harbi, mereka tidak dianggap terhormat. Nah, jadi 4 ini manusia: murtad, wong yang meninggalkan salat sambil mengiktikadkan tidak wajibnya salat, kemudian zina muhsan, 4 kafir harbi, yang kelima anjing, yang keenam babi. Inilah makhluk yang tidak dihormati dalam hukum syariat. Nah, lantas bagaimana dengan ibu susu yang non muslim tadi? Ya sah. Kalau memang cukup 2 syarat, sampai masanya si anak ini tetap terhukum sebagai anak susu bagi ibu susu yang non muslim tadi. Bahkan suami dari ibu susu tadi juga tetap tidak batal wudu. Ya. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa mahma ra'afihi mahailut tamyiz fayambari an yuhsina muraqabatuhu wa awwalu zalika zuhuru awailil hayat fa innahu iza kana yahdashamu wa yastahyi wa yatruku ba'dal af'ali itu shin apa pak, falaysa zalika illa isyraku nuril aqli alaihi hatta yara ba'dal asya' alaihi qabihan wa muhalifan lil ba'di fasara yastahi min syai'in duna syai'in wa hazihi hadiyatun minallahi ta'ala ilaihi wa bisyaratun tadullu ala i'tidalil akhlaq wa safa'il qalbi wa huwa mubashirun bikamalil aqli 'indal bulughi fasabiyul mustahi la yanbaghi an yahmala bal yastami'ani ala ta'dibihi wa bi haya'ihi wa tamyizihi. Artinya, dan manakala nyata pada kanak-kanak itu kelihatan permulaan tamyiznya. Tamyiz itu bisa jadi 5 tahun, 6 tahun atau lebih ya.
Kadang-kadang ada anak yang 5 tahun udah tamyiz dia, belum balik. Maka siogianya bagi bapak bahwa membaikkan ia akan sungguh-sungguh menilik akan anaknya itu. Maka pertama-tama yang demikian itu yaitu nyata permulaan malu ia daripada sesuatu perbuatan yang kejahatan. Nah, kalau dia keluar tak kecil, tak pakai celana, kita teriak, hei, malu, dia langsung lari. Nah, ini namanya malu yang bersifat nafsani, bawaan sejak lahir. Berarti dia sudah tahu dengan antara baik dengan buruk. Walaupun barangkali dia tidak paham dalilnya secara lebih luas. Maka jika ada lagi malu ia dan meninggalkan ia setengah daripada beberapa perbuatan kejahatan yang dimaluinya itu di hadapan orang banyak, maka tiada ada yang demikian itu melainkan karena terbit nur akal. Itu karena cahaya akalnya sudah diterangi oleh Allah akalnya, hingga melihat ia akan setengah daripada sesuatu perbuatan yang keji-keji yang menyalahi bagi setengah pekerjaan yang baik itu. Maka jadi malu ia daripada pekerjaan yang jahat itu, dan tiada ia malu daripada pekerjaan yang baik. Dan inilah hadiah daripada Allah Ta'ala kepadanya, dan yaitu alamat, tanda yang disukai, yang menunjukkan atas perangi yang adil, yang baik, dan yaitu alamat yang menunjukkan akan suci hatinya daripada sifat yang kejahatan. Dan lagi pemalu itu alamat yang disukai, menunjukkan sempurna akalnya itu pada ketika balignya itu. Maka adalah kanak-kanak yang pemalu itu jangan dibiarkan sekendaknya itu, tetapi seyogianya bagi bapak itu bahwa menolong ia akan anaknya yang pemalu itu atas mengajar akan dia dengan adab malunya itu yang muwafaqat itu akan syariat, dan mengajar akan dia bahwa membedakan antara malu tabiat dan malu syariat. Malu tabiat tadi itulah yang dibawa sejak lahir. Ketika dianya keluar dari rumah auratnya terbuka, itu anak-anak kita teriak, hei, malu, dia langsung lari. Itu malu tabiat. Malu syariat yang mana? Malu syariat itu malu melakukan perbuatan maksiat, nak maling, malu. Nah, itu namanya malu syariat, ya, yang timbul setelah dia berinteraksi dengan orang banyak. Karena malu syariat itu yaitu setengah daripada iman, ya, seperti sabda Nabi SAW, al-haya minal iman. Artinya bermula malu itu yaitu muwafaqat dengan hukum syariat, dan yang muwafaqat dengan hukum thariqah itu yaitu setengah daripada iman yang sempurna. Dan lagi kata Imamul Ghazali, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di situ. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.